नमस्कार, KMM मराठीमध्ये आपलं स्वागत. एक नजर टाकूया आजच्या हेडलाईन्सवर. उत्तर कर्नाटकात प्रथमच केएलईमध्ये रोबोटिक कॅन्सर शस्त्रक्रिया. रोबोटिक सहाय्यक कॅन्सर शस्त्रक्रियेचा प्रभावी वापर. लॅप्रोस्कोपिक आणि ओपन सर्जरीला असणार पर्याय. आत्महत्येच्या प्रयत्न प्रकारात आता कहाणी में ट्विस्ट. रमेश जारकीहोळींच्या जवळचा मित्र पृथ्वी सिंहचे नाव समोर. कणविकाच्या सासऱ्यांनी केली काउंटर केस दाखल. भाग्यनगर 5व्या क्रॉसच्या रस्त्याची दुरावस्था. कचऱ्याचे ढीग, खड्डे आणि चिखलाचे साम्राज्य. महानगरपालिकेचे दुर्लक्ष असून रस्ता दुरुस्तीची केली नागरिकांनी मागणी. आता पाहूया सविस्तर बातम्या. रोबोटिक सर्जरी कॅन्सरसाठी प्रभावी असल्याचे केएलईचे वैद्यकीय संचालक डॉक्टर कोलोनल एम दयानंद यांनी सांगितले आहे. उत्तर कर्नाटकात प्रथमच केएलई डॉक्टर प्रभाकर कोरे इस्पितळाचे वैद्यकीय संचालक डॉक्टर कर्नल एम दयानंद म्हणाले की रोबोटिक सहाय्यक कॅन्सर शस्त्रक्रिया देखील खूप प्रभावी असल्याचे दिसून आले आहे. रोबोटिक शस्त्रक्रिया हे लॅप्रोस्कोपिक आणि ओपन सर्जरी या दोन्हींना उत्तर आहे. बुधवारी केएलई हॉस्पिटलच्या सभागृहात झालेल्या पत्रकार परिषदेत त्यांनी माहिती दिली. 3D टेक्नॉलॉजी, हाय डेफिनेशन कॅमेरा आणि अत्याधुनिक उपकरणे असल्याने शस्त्रक्रिया सहज होण्यास मदत होईल असे त्यांनी सांगितले. ಇದು ಕನ್ಸೋಲ್ ಅಂತ ಇದಕ್ಕೆ ಇದು ಸರ್ಜನ್ 3D ಗ್ಲಾಸ್ ಹಾಕಬೇಕು. ಇವರು ಸರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ದಿವಾಕರ್ ಅಂತ ಇವರು ನಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ರು. ಸೊ ನಮಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಯಾವುದು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಹಿಂಗೆ ಅಂತ. ಕಲ್ತ ಮೇಲೆ ನಾವು ಸ್ಪೀಡು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಿಮ್ದು ಎರಡು ಕೈ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಎರಡು ಕಾಲು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಕ್ಸಲೇಟರ್ ಗೇರ್ ಇದ್ದಂಗೆ ಅದರಲ್ಲೂ ಸರ್ಜನ್ಸಿಗೆ ಇರ್ತದೆ. ಪ್ಲಸ್ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಜಾಯ್ಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ, ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಬರ್ನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಿಚಸ್ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್. ಇದು ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ವಿಡಿಯೋ. ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಮೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಲ್ರಿ, ನಾವು ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಇದು ಹಾರ್ಟ್ ಬೀಟ್ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ. ಸೊ ಎದೆಯಲ್ಲಿ ಇವೆಲ್ಲ ಆರ್ಮ್ಸ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಹೋಲಲ್ಲಿ ಚೆಸ್ಟಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾವೆ ಆರ್ಮ್ಸ್. ಸೊ ನಾವು ಮೂಮೆಂಟ್ ಬಂದು ನೋಡ್ರಿ ಅದು ತಾನೇ ಮೂವ್ ಆಗ್ತದೆ ಆರ್ಮ್ಸ್. ಸೊ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ओपन सर्जरीच्या तुलनेत रोबोटिक शस्त्रक्रियेसाठी लहान चीर आवश्यक असते. यामुळे आसपासच्या पेशींचे नुकसान कमी प्रमाणात होते. तसेच रक्तस्रावही कमी होऊन रुग्ण लवकरात लवकर बरे होतात. यावेळी डॉक्टर महेश कल्लोळी म्हणाले की नरगुंड यांना अन्ननलिकेचा कर्करोग होता. त्याच्यावर रोबोटिक उपचार करण्यात आले, त्यामुळे रुग्ण लवकरात लवकर बरे झाले. रोबोटिक थेरपी खूप मदत करू शकते. त्यावर डॉक्टर सहज उपचार करू शकतात असेही ते म्हणाले. ಈ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಸರ್ಜನ್ 10 ವರ್ಷದಿಂದ ಇದ್ದೀನಿ. ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಒಂದು ಪೇಷಂಟ್ 62 ವರ್ಷದ ಒಬ್ಬ ಮೇಲ್ ಪೇಷಂಟ್ ನರಗುಂದು ಕೂಡಿದವರು. ಅವರು ಅನ್ನನಾಳ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇಂದ ಬರ್ತಿತ್ತು. ಅವ್ರಿಗೆ ಊಟ ಹೋಗಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಿತ್ತು, ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗಿತ್ತು. ಅವ್ರು ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಫಸ್ಟಿಗೆ 3 ಕೀಮೋಥೆರಪಿ ಕೊಟ್ಟು ಅದನ್ನ ಡೌನ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಂತ ಕಡಿಮೆ ಕಾಯಿಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಈಸೋಫೆಜೆಕ್ಟಮಿ ಪ್ಲಾನ್ ಆಗಿದ್ರಿ. ಈಸೋಫೆಜೆಕ್ಟಮಿ ಅಂದ್ರೆ ಅನ್ನನಾಳ ಪೂರಾ ತೆಗೆಯೋದು, ಅದು ತುಂಬಾ ಮೇಜರ್ ಆಪರೇಷನ್. ಸೊ ಅದು ನಾವು ರೋಬೋಟಿಕ್ ಒಂದು ನಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕಳಿಸಿದ್ರು. ಸೊ ನಾವು ರೋಬೋಟ್ಗೆ ಪೇಷಂಟ್ಗೆ ತೊಂದರೆ ಅಂದ್ರೆ ಆರಾಮಾಗಿ ರಿಕವರಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ನಾವು ಈಸೋಫೆಜೆಕ್ಟಮಿ ಯೂಶಲಿ ಎದೆ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ, ಆಮೇಲೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ, ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ ಓಪನ್, 3 ತರ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಬರೀ ಎದೆಯಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ 3 ಸ್ಮಾಲ್ ಹೋಲ್ 1 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಹೋಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಪೂರಾ ಅನ್ನನಾಳ, ಹಾರ್ಟ್, ಶ್ವಾಸಕೋಶದಿಂದ ಸಪರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹದಗಡ್ಲಿಗಳಿಗೆ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅವೆಲ್ಲ ಹದಗಡ್ಲಿ ಲಿಂಫ್ ನೋಡ್ ಅಂತೀವಿ, ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಪೂರಾ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಅಬ್ಡಾಮಿನ್ ನೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅವಾಗ ಪೇಷಂಟ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇನೆ ಆರಾಮಾಗಿ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಯೂಶಲಿ 2-3 ದಿನ ICU ಇರ್ತೀವಿ ದೊಡ್ಡ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದಾಗ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇನೆ ವಾರ್ಡಿಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆದ್ರು, ಜನರಲ್ ವಾರ್ಡಿಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆದ್ರು. ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ಈಗ 8-9 ಡೇಸ್ ಆಯ್ತು ಪೇಷಂಟ್ ಆರಾಮಾಗಿ ಓಡಾಡ್ಕೊಂಡು ಆರಾಮಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಾಳೆ ಅಥವಾ ನಾಡ್ದು ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಏನಂದ್ರೆ ಫಾಸ್ಟ್ ರಿಕವರಿ, ಮತ್ತೆ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಕಡಿಮೆ, ಮತ್ತೆ ಜಲ್ದಿ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಅದ್ರ ಸಲುವಾಗಿ.
ಮತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಏನಂದ್ರೆ 3D ಇಮೇಜ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಫುಲ್ ಅದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಪೂರ ನಾವು ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲೇ ಇದ್ದೀವಿ, ಎದೆಯಲ್ಲೇ ಇದ್ದಂಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. 3D ಗ್ಲಾಸ್ ಹಾಕೊಂಡು 3D ಇಮೇಜ್ ಇರುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಫುಲ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫಿಕೇಶನ್, ಹೆಂಗೆ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಜೂಮ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಜೂಮ್ ಮಾಡಿ ಹತ್ರದಿಂದ ಹೋಗಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪನೂ ಏನಾದ್ರು ಮೇಜರ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇತ್ತು, ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ಅದೆಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಪ್ಲಸ್ ಈಗ ಬಹಳತ್ತು ನಿಂತು ದೊಡ್ಡ 10 ತಾಸು ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಸರ್ಜನ್ಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಫೆಟಿಗ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಲ್ಯಾಪ್ರೋಸ್ಕೋಪಿ ಮಾಡುವಾಗ ಕೈ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಮಾಡುವಾಗ. ಇದರಲ್ಲಿ ಫೆಟಿಗ್ ಅನ್ನೋದು ಸರ್ಜನ್ಗೆ ಏನೂ ಇರಲ್ಲ. ಸೊ ಆರಾಮಾಗಿ ಅಕ್ಯುರೇಟ್ ಆಗಿ ಒಟ್ಟೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಲೇಟ್ 7-8 ತಾಸು ಆದ್ಮೇಲೆ ಹ್ಯೂಮನ್ ನೇಚರ್ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ವೀಕ್ನೆಸ್, ಸ್ವಲ್ಪ ಫೆಟಿಗಬಿಲಿಟಿ ಇದೆ. ಸೊ ಇದು ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಫೆಟಿಗಬಿಲಿಟಿ ಇದೆ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಇದಕ್ಕೆ. ಇದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಇದೆ ರೀ ರೋಬೋಟಿಕ್. ತುಂಬಾ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 10 ಲಕ್ಷ ರೋಬೋಟಿಕ್ ಸರ್ಜರಿ ಆಗ್ತವೆ ವರ್ಷ. ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿನೂ ತುಂಬಾ ಸೆಂಟ್ರಲ್ಲಿ ಈಗ ಸರ್ಜರಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಇದೆ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಈಗ 200 ಸೆಂಟ್ರಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಈಗ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿನೂ ವರ್ಷಕ್ಕೆ 14,000 ರೋಬೋಟಿಕ್ ಸರ್ಜರಿಗಳು ಆಗ್ತಿದೆ. ಸೊ ನಾವು ಈ ಝೋನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಚೇರ್ಮನ್ ಸರ್ ಎಲ್ಲ ತಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ರೀಜನ್ ಎಲ್ಲಾ ಪೇಷಂಟ್ ಗಳಿಗೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಇದರಿಂದ ತುಂಬಾ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವು ವಿ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಲುಕಿಂಗ್ फॉरवर्ड टू इट. थँक यू. भारतात सुमारे 14,000 रोबोटिक शस्त्रक्रिया यशस्वी केल्या गेल्या आहेत. आता दोन्ही रोबोटिक कॅन्सर शस्त्रक्रिया आमच्या केएलई हॉस्पिटलमध्ये झाल्या आहेत. किडनीच्या कर्करोगाने त्रस्त असलेला रुग्ण रोबोटिक थेरपीने बरा झाला आहे. पारंपरिक लॅप्रोस्कोपिक उपकरणांपेक्षा रोबोटिक तंत्रज्ञान सर्जनसाठी अधिक उपयुक्त आहे असे ते म्हणाले. संकल्प शिंदे, KMM मराठी, बेळगाव. आत्महत्याचा प्रयत्न करण्याच्या प्रकरणात आता काहीतरी ट्विस्ट आलंय असं समजतंय. अभियंता असल्याचे आणि लाखो पगार असल्याचे सांगून लग्नाचे आमिष दाखवून फसवणूक केल्याच्या आरोपात आता एक नवा ट्विस्ट समोर आलाय. हुंड्यासाठी छळ केल्याचा आरोप करत आत्महत्येचा प्रयत्न करणाऱ्या महिलेच्या प्रकरणाला आता कलाटणी मिळाली आहे. रमेश जारकीहोळींचा जवळचा मित्र पृथ्वी सिंह याचं नाव या प्रकरणात गोवण्यात आलंय. आत्महत्येचा प्रयत्न करणाऱ्या कण्विकाचे सासरे म्हणजेच कण्विकाचे पती गणेशचे वडील तमन्ना यांनी कण्विका विरुद्ध काउंटर केस दाखल केली आहे. रमेश जारकीहोळी यांचा जवळचा मित्र पृथ्वी सिंह आणि कण्विका यांचं अफेअर असल्याची तक्रार त्यांनी केली आहे. गणेशच्या पालकांनी बेळगावच्या कॅम्प पोलीस ठाण्यामध्ये तक्रार दाखल केली. गणेश कण्विका यांच्यात लहानपणापासूनच प्रेम संबंध असून लग्नासाठी पृथ्वी सिंगने छळ केल्याचा आरोप गणेशच्या कुटुंबियांनी केलाय. आता गणेशच्या आई वडिलांच्या जीवाला धोका निर्माण करून कण्विकाने गणेशशी लग्न केल्याचा आरोप होत आहे. लग्नानंतरही कण्विका गांजा, सिगारेट आणि दारूचे सेवन करत असल्याचा आरोप करत त्यांनी गांजा, सिगारेट आणि दारूच्या बाटलीसोबत कण्विकाचे फोटो प्रसिद्ध केलेत. तिने पती गणेश आणि तिच्या पालकांना न सांगता 2-3 दिवस कणिका ट्रिपला जायची. कण्विकाचे अनैतिक संबंध असल्याचा आरोप गणेशच्या पित्यांनी केलाय. पृथ्वी सिंग याच्या विरुद्ध गणेशच्या घरात बेकायदेशीर प्रवेश केल्याबद्दलही या तक्रारीमध्ये नमूद करण्यात आलंय. कण्विका हिने स्वतःहून दुर्गुणांना कंटाळून आत्महत्येचा प्रयत्न केला आहे असं त्यांनी म्हटलंय. राजशेखर हिरेमठ, KMM मराठी, बेळगाव. भाग्यनगर 5व्या क्रॉस येथे रस्त्यावरच कचरा टाकल्याने नागरिकांना नाहक त्रास होत आहे. भाग्यनगर 5वा क्रॉस रस्त्याची पार दुर्दशा झाली आहे. बेळगाव शहरसह दक्षिण आणि उत्तर भागामध्ये स्मार्ट सिटी अंतर्गत अनेक रस्ते तयार करण्यात आले, पण भाग्यनगर 5वा क्रॉस रस्त्याची दुरावस्था झाली आहे. याकडे मात्र कोणाचेच लक्ष नाही का असा प्रश्न उभा होतोय. या रस्त्यावरच कचऱ्याचा ढीग टाकण्यात आलाय. तुम्ही पाहू शकता हा कचऱ्याचा ढीग. या कचऱ्याच्या बाजूनेच दररोज या भागातील रहिवासी ये जा करतात. एवढेच नसून शाळा, कॉलेज, महाविद्यालयाचे विद्यार्थीही याच रस्त्यावरून ये जा करत असतात. पण या रस्त्यावर खड्डे आणि चिखल आणि ठिकठिकाणी या खड्ड्यातून साचलेले पाणी आणि सर्वत्र चिखलाचे साम्राज्य, अशा अनेक अडचणीतून ये जा करणाऱ्या नागरिकांना याचा नाहक त्रास सहन करावा लागतोय. ही दीन अवस्था पाहून महानगरपालिकेने हा रस्ता निर्माण करून जनतेची गैरसोय दूर करण्याची मागणी होत आहे. महादेव पवार, KMM मराठी, बेळगाव. आता वेळ झाली आहे छोट्याशा विरामाची. तुम्ही पाहत राहा KMM मराठी. दुल्हन का सिंगार, खूबसूरती की बहार,
परंपरा और नयापन का अनोखा मिलाप, ब्राइडल कलेक्शन। दुल्हन की खूबसूरती में चार चांद लगाने वाली ब्राइडल कलेक्शन की विशाल रेंज। अमरकौन कलेक्शन, आदर्शा ड्रेस सर्कल, खड़े बाजार, बेलगाम। आराधना साड़ी ड्रेस मटेरियल्स, मारुति गली, बेलगाम। अब शादी हो या कोई भी त्योहार की बात, परंपराओं को मिलेगा नएपन का साथ। दिल खुश करने वाली कपड़ों की दुनिया। पूरे परिवार के कपड़े खरीदो अब एक ही छत के नीचे। आराधना साड़ी एंड ड्रेस मटेरियल्स एंड रेडीमेड्स, मारुति गली, बेलगाम। साड़ी हर महिलाओं को लुभाने वाली बात। साड़ी तहजीब दिखाती, साड़ी परंपरा संभालती। महिलाओं को खूबसूरती और निखारने वाली एक से बढ़कर एक साड़ियों का खजाना। आदर्शा साड़ी ड्रेस मटेरियल्स एंड रेडीमेड्स, रामदेव गली, बेलगाम। आराधना साड़ी ड्रेस मटेरियल्स, मारुति गली, बेलगाम। विरामानंतर आपले स्वागत। आषाढी एकादशी निमित्त शहरातील खडे बाजार येथील विठ्ठल रुक्माई मंदिरात भाविकांनी विठुबाचं दर्शन घेतले आहे। आषाढी एकादशी निमित्त बेळगावच्या विविध भागातून हजारो लोकांनी येऊन खडे बाजारमधील विठ्ठल रुक्मिणी मंदिरात दर्शन घेतले। आषाढ एकादशीचा उत्सव या दिवशी उपवास करून हरिनामाचा जप केल्याने चांगले फळ मिळते असे मानले जाते। या पार्श्वभूमीवर बेळगाव शहरातील विठ्ठल रुक्मिणी मंदिरात भजन व कीर्तनाचे आयोजन करण्यात आले होते। बेळगाव येथील खडे बाजार येथील विठ्ठल रुक्मिणी मंदिरात विठुरायाचे दर्शन घेण्यासाठी रांगा लागल्या होत्या। एकादशी निमित्त मंदिरात विशेष पूजा, पुष्पवृष्टी करण्यात आली। पांडुरंग विठुरायाच्या भजनाने वारकरी संप्रदाय आनंदी झाला। मंदिराचे पुजारी अनंत कुलकर्णी यांनी आषाढ एकादशी बद्दल सांगताना ते म्हणाले की आषाढ एकादशी या दिवशी उपवास करून हरिनामाची प्रार्थना केल्यास चांगले फळ मिळते। ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ। ಇವತ್ತು ಆಷಾಢ ಏಕಾದಶಿದ್ದು ಸಾವಿರಾರು ಜನ ಇವತ್ತು ಬರ್ತಾರ। ಬೆಳಗ್ಗೆ 4:00 ಚಾಲೂ ಆಗಿದೆ, 5:05 ನಾವು ಭಕ್ತಾದಿಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಓಪನ್ ಮಾಡಿವಿ। ಜನ ಬಹಳ ಜನ ಬರ್ಲಿರ್ತದ, ಏನಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು 15,000 20 ಸಾವಿರ ಮೇಲೆ ಜನ ಬರ್ತಾರ। ಸಂಜೆ 11 ತನಕ, ರಾತ್ರಿ 11 ತನಕನೂ ಇವತ್ತು ಪೂಜೆ ಇರ್ತದ। ರಾತ್ರಿ 11 ಗಂಟೆಗೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಹೊರಗೆ ಕಳಿಸಿ ದೇವರೆಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ರಾತ್ರಿ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿ ಪಂಚಾಮೃತ ಮಾಡಿ 12ವರೆಗೆ ಅವ್ರದ್ದು ಕೊನೆ ಪಂಚಾಮೃತ ಆಗ್ತದೆ। ಈಗ ರಾತ್ರಿ 10 11 ಗಂಟೆ ತನಕ ಇವತ್ತು ಓಪನ್ ಇಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ, ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಬರ್ಬೋದು। ಭಕ್ತಾದಿಗಳಿಗೆ ಎಷ್ಟು ದುಃಖಿಸಿದ್ರು ಅವ್ರದ್ದು ಇನ್ನ ಜನಸಾಗರ ನಿಲ್ವಾಲ್ತಾಗಿದೆ, ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಇದ್ದೇ ಅದ। ಇದೆಲ್ಲ ನಾವು ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಒಳಗಡೆ ಎಲ್ಲ ತಯಾರಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿವಿ, ಒಳಗೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕ್ಯೂ ಎಲ್ಲ ಹಚ್ಚಿವಿ, ಅಷ್ಟಾದ್ರೂ ಇನ್ನ ಜನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಗುವಲ್ತಾಗಿದೆ। ರಾತ್ರಿ ತನಕನೂ ಇರ್ತದ, ಯಾರ್ಯಾರು ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ಬರೋರಿದ್ದಾರೆ ಬರ್ರಿ। ನಮಸ್ಕಾರ। ಆಷಾಢ ಏಕಾದಶಿ ಅಂದ್ರ ವರ್ಷದಾಗ 24 ಏಕಾದಶಿ ಬರ್ತಾವ। 12 ತಿಂಗಳಿಗೆ, ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳಿಗೆ 2 ಏಕಾದಶಿ। 24 ಏಕಾದಶಿ ಒಳಗ ಆಷಾಢ ಏಕಾದಶಿ ಬಹಳ ಮಹತ್ವದ್ದು। ಈ ಆಷಾಢ ಏಕಾದಶಿ ಒಂದು ದಿವಸ ಉಪವಾಸ ಮಾಡಿದ್ರ, ಒಂದು ದಿವಸ ಬಿಟ್ಟು ಬಂದ್ ನಮಸ್ಕಾರ ತಗೊಂಡ್ರ, ಇಡೀ ವರ್ಷದ 365 ದಿನಾನು ಬಂದ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿದವ್ರು ಅಷ್ಟು ಪುಣ್ಯ ಬರ್ತದ। ಆಷಾಢ ಏಕಾದಶಿ ದಿವಸ ಬೆಳಗಿಂದ ರಾತ್ರಿ ತನಕ ಉಪವಾಸ ಇದ್ದು ದೇವರ ಭಕ್ತಿ ಮಾಡಿ ಜಪ ಮಾಡಿ ದೇವರ ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಿ ರಾತ್ರಿ ತನಕ ಉಪವಾಸ ಇದ್ದು ಮುಂದಿನ ದಿವಸ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ತೀರ್ಥ ಪ್ರಸಾದ ತಗೊಂಡು ಉಪವಾಸ ಮುರಿದಿರ್ತದೆ।
ಅದರದ್ದು ಪುಣ್ಯ ಇಡೀ ವರ್ಷದಾಗ 365 ದಿವಸಕ್ಕೆ ಮಾಡಿರೋ ಪುಣ್ಯಕ್ಕಿಂತಲೂ ಜಾಸ್ತಿ. ಆಷಾಢ ಏಕಾದಶಿ ಬಹಳ ವಿಶೇಷ. ಏನಂದ್ರಿ? ಹೌದು, ಬಹಳ ಪ್ರಾಚೀನ. ಏನಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ 300-400 ವರ್ಷದ ಹಿಂದಿಂದದ. ಟೆಂಕ್ಷೆ ಮನೆತನ ಅಂತದ. ಈಗ ವಾರಸದಾರ ಮನೋಜ್ ಟೆಂಕ್ಷೆ ಅಂತಿದ್ದಾರ, ಅವ್ರ ಸಂಭಾಳಿಸ್ಲಿರ್ತಾರ. ದಿವಸ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬರ್ಜಿ ಬರ್ತಾರ, ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾರ. ಇದು ಹಳೆ ವಾರಕರಿಗಳು ಬಹಳ ವರ್ಷದಿಂದ ಪಂಢರಪುರಕರು ಹೋಗೋರು ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರ. ಇಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಇರೋ ಮೂರ್ತಿ ಪಂಢರಪುರದಿಂದನೇ ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ ಹೊತ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದು ತಂದು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಾಡಿದ್ದದ. ಪಂಢರಪುರಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗದೆ ಇದ್ದವರು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ಹೋದ್ರ ಪಂಢರಪುರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಬಂದಷ್ಟು ನಮಗೆ ಪುಣ್ಯ ಸಿಗ್ತದೆ. अनंत कुलकर्णी ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಧನ್ಯವಾದ. आषाढी एकादशी हा वर्षातील 24 एकादशीतील सर्वोत्तम दिवस असल्याने लोक पहाटे 4:30 वाजल्यापासूनच मंदिरात आले आणि विठुरायाचे दर्शन घेतात. रात्री 11 वाजेपर्यंत मंदिरात विठुरायाच्या दर्शनाची संधी आहे. विठ्ठलाच्या एका भक्त महादेवीने सांगितले की दरवर्षी ते आषाढ एकादशी भक्तिभावाने साजरी करतात. ಏಕಾದಶಿ ಇವತ್ತು ಖುಷಿಯಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಬರ್ತೈತ್ರಲ್ಲ, ಅದರಿಂದ ವಿಠ್ಠಲನ ದರ್ಶನ ಮಾಡೋದು, ಮನ್ಯಾಗ ನಾವು ವಿಠ್ಠಲ ರುಕ್ಮಿಣಿಗೆ ಮೂರ್ತಿ ಇದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡೋದು, ಪೂಜಾ ಮಾಡಿ ಉಪವಾಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇವತ್ತು ದಿವಸ ಎಲ್ಲ ಉಪವಾಸ, ದೇವರ ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡೋದು. ಆಮೇಲೆ ಮರನೇ ದಿವಸ ಏನಾದ್ರೂ ಮನೇಲಿ ಸಿಹಿ ಪದಾರ್ಥ ಮಾಡಿ ದೇವರಿಗೆ ನೈವೇದ್ಯ ಮಾಡಿ ಉಪವಾಸ ಬಿಡ್ತೇವೆ. ನಾನು ಸಣ್ಣಾಗಿರ್ತಾಗಿಂದ ಮಾಡ್ತೇನ್ರಿ. ನಾನು ಅಂದ್ರ ಏಕಾದಶಿ ದಿವಸ ಹುಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ನನ್ನ ರಾಶಿ ನಕ್ಷತ್ರ ಇವತ್ತೇನೈತಿ ಅದ ಐತಿ, ಅನುರಾಧ ನಕ್ಷತ್ರ, ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಹುಟ್ಟಿದಾಗಿಂದ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ನೀನ್ ಈ ದಿವಸ ಹುಟ್ಟಿದಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ. ನಾನು ಸಣ್ಣಾಗಿರ್ತಾಗಿಂದ ಇದನ್ನ ಸೇವಾ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಖುಷಿ ಅನಿಸ್ತೈತ್ರಿ ಮನ್ಸಿಗೆ, ಏನೋ ಒಂದು ಆನಂದ, ಒಂದು ಹಬ್ಬದ ವಾತಾವರಣ ಅನಿಸ್ತೈತಿ. मनसिक भाळ खुशी असते. एकादशी पांडुरंगाची एकादशी आम्ही कायमच करतो, लहानपणापासूनच उपवास करतो आणि समाधान वाटतंय त्यांचे पायाचं दर्शन घेतल्यावर. मेन म्हणजे पंढरपूरला खूप जत्रा असते, तिथं जाणं होत नाही म्हणून इथं मंदिरमध्ये दर्शन घ्यायला येतो दरवर्षी. आजच्या दिवशी उपवास असतोय. आज उपवास करायचा, उद्या सोडायचा आणि उपवासाला काय पण असं फ्रूट्स वगैरे खायचं, साबुदाणे असं काहीतरी करतो आम्ही खायला. दिवसभर उपवास करून सकाळी सोडायचा. एकादशीच्या दिवशी उपवास करतात आणि दुसऱ्या दिवशी देवाची प्रार्थना करून उपवास सोडतात. संकल्प शिंदे, KMM मराठी, बेळगाव. जवळपास 10 वर्ष उलटून गेले तरी बेळगाव पणजी महामार्गाची दुरवस्था संपण्याचे काय नाव घेत नाही. जवळपास 10 वर्षांचा कालावधी उलटला तरी बेळगाव पणजी महामार्गाच्या दुरावस्थेचे दशावतार संपायला तयार नाहीत. नेमेची येतो पावसाळा या उक्तीप्रमाणे दरवर्षीच्या पावसाळ्यात महामार्गावरील प्रवास जिकिरीचा होत आहे. यंदा तर अनमोड येथील पुलाजवळ पाणी साचल्याने वाहतूक कोंडीने कहर केला आहे. तुर्तास कारवार जिल्हा प्रशासनाने या मार्गावरील अवजड वाहतुकीला निर्बंध घातला असून गेल्या 4 दिवसांपासून रामनगर ते अनमोडपर्यंत अवजड वाहनांच्या रांगा लागल्या आहेत. त्याचा परिणाम प्रवासी वाहतुकीवर होत असल्याने संताप व्यक्त करण्यात येतोय. महामार्गावरील खड्डे आणि चिखलाने देखील प्रवाशांचे हाल चालवले आहेत. त्यामुळे प्रवासी राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाच्या नावाने शंख करतायत. सध्या अनमोड मार्गे गोव्यात होणारी अवजड वाहतूक चोरला राज्य महामार्गावरून वळवण्यात आली आहे. पण हा मार्ग देखील अरुंद असल्याने 2 दिवसांपासून वाहतुकीची कोंडी उद्भवली आहे. जिल्हा प्रशासनाने तात्काळ रस्ता समस्येवर तोडगा काढण्याची मागणी प्रवासी आणि वाहन चालकातून होत आहे. चेतन लक्केबैलकर, KMM मराठी, खानापूर. हिडकल जलाशयातील जमिनी गमावलेल्या हुक्केरी तालुक्यातील मास्तमोळी गावाचे शेतकऱ्यांनी 19 जुलैनंतर आंदोलनाचा इशारा दिला आहे. पाटबंधारे विभाग नुकसान भरपाईच्या रकमेचा प्रस्ताव देण्यास दिरंगाई करत असल्याच्या निषेधात हिडकल जलाशयासाठी जमिनी गमावलेल्या हुक्केरी तालुक्यातील मास्तीहोळी गावातील शेतकरी 19 जुलैनंतर पुन्हा आंदोलन करणार आहेत. हुक्केरी तालुक्यातील मास्तीहोळीसह 4 गावातील अनेक शेतकऱ्यांच्या जमिनी गेल्या, पण पाटबंधारे विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी नुकसान भरपाईची रक्कम देण्याचा प्रस्ताव शासनाकडे सादर करण्यास दिरंगाई केल्याचा आरोप करत बेळगाव पाटबंधारे विभाग समोर कुटुंबासहित आंदोलन करण्याचा इशारा शेतकरी नेते बाळेश मावनुरी यांनी दिलाय. ನಮ್ಮ ಮಾನ್ಯ ಸಚಿವರು ಏನು ಹೇಳಿರಂದ್ರೆ ರೈತರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುವಂಗ ನೀವು 394 ಎಕರೆದ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ರಿ, ನಾ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ದಾಗ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾನು, ರೈತರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು.
ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ತಾರು ಎಮ್ ಡಿ ಅವರು ಸೆಕ್ರೆಟ್ರಿ ಅವರು ಹೋದಾಗ 4-5 ಸರ್ತಿ ಸಾಹೇಬ್ರ ಅದು ಮಾಸ್ತಿವಳಿ ಕೇಸ್ ರೈತರು ಭಾಳ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡತ್ತಾರೋ ಅದನ್ನು ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಕೇಸ್ ಮಾಡಿರಿ ಬರೆದು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕಳಿಸ್ರಿ ನಾ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ದಾಗ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಪ್ರಕಾರ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಎಮ್ ಡಿ ಕಡೆ ಹೋಗೈತ್ರಿ. ಎಮ್ ಡಿ ಕಡೆ ಹೋಗೈತೆ ಅಂತ ನಾ ಭೇಟಿ ಹಾಕಿ ಹೋದ್ನಿ ಮೊನ್ನೆ. ಭೇಟಿ ಹಾಕಿ ಹೋದ್ಲಿ ಏನಂತ ಅಂದ್ರೆ ಅವ ಆಗೊಂದು ಕಮಿಟಿ ಇತ್ತು, ಸ್ವಲ್ಪ ನಡು ಹೆಂಗೆ ಬಿಡ್ತಾರೋ ಮತ್ತು SL ಅವ್ರು ಸರಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ SL ಅವ್ರ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಸರಿ ಕೊಟ್ಟು ತೋರಿಸ್ನಿ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಕೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ, ಸರಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಕೊಟ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಕೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಈ ರೀತಿ ಒಟ್ಟು ಉಡಾಪಿ ಓದ್ತಾರೆ ಎಮ್ ಡಿ ಅವ್ರು ಕೊಡತ್ತಾರೆ. ಎಮ್ ಡಿ ಅವ್ರದ್ದು ಮಾಡೋ ಮನಸ್ಸಿಲ್ಲ. ಸಾವುಕಾರ ಎಷ್ಟು ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಷ್ಟು ಹೇಳಿ ಪಾಪ ಬ್ಯಾಸತ್ರ ಅವ್ರು. ಏನು ನಮ್ಮ ಊರು ಒಂದೇ ಇಲ್ಲ, ಇಡೀ ರಾಜ್ಯ ಐತೆ ಅವ್ರಿಗೆ. ಎಷ್ಟಾರು ಹೇಳೋಣ್ರಿ 10 ಸರ್ತೆ ಇಡ್ರಿ ಅವ್ರು. ಮೀಟಿಂಗ್ದಾಗೂ 4 ತಾಸು ಕೂತ್ರಿ 2 ಸರ್ತೆ ಮಾಡಿ ಸಚಿವರು. ಈಗ ನೀವು ಎಷ್ಟು 6 ಬಾರಿ ಏನು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡಿದ್ರ? ಇದು 6ನೇ ಬಾರಿ. ಆದ್ರೆ ಸಚಿವರ ಮಾತಿಗೂ ಇವ್ರು ಕಿಮ್ಮತ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲ. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮ ಯಾವ ರೀತಿ 35x5 ಐತಿ, ಅದು ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. 35-5 35x5 ಐತಿ, ಅದನ್ನು 19 ಆದಿಂದ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಓದೈತೆ ಅದು 35-5 ತಿಳಿದಿಲ್ಲ ಅದ ಹಿಂಗೈತೆ ಅದ. ಅದು ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತಾನು. ಈಗ ನಂತರ ನಾವು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮಣ್ಣು ಏನು ಕೇಳಿದವ್ರನ್ನ ಸಚಿವರು ಹೇಳಿದಾರೆ ನೀವು ಮಾಡಿರಿ ಅಂದ ಕೂಡಲೇ 19 ತಾರೀಕು ಮೀಟಿಂಗ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಾರ ಅವ್ರು ಎಲ್ರಿ ಬೆಂಗಳೂರು MD ಆಫೀಸ್ದಾಗ. ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಸರಿಯಾಗಿ ಬರೆದು ಕಳಿಸಿಲ್ಲ ಇವ್ರು ತಾಳೂರು ಅವರು CA ಅವರು. ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಸರಿ ಬರೆದು ಕಳಿಸ್ರೆ ಅನ್ಕತಕ್ಕ ನಾವು ನಮ್ಮ ನೀರು ಬಂದ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮೀಟಿಂಗ್ ಆಗೋತಕ್ಕ. ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಇನ್ನು ಈ ಮೀಟಿಂಗಿದಾಗ ಜರ್ಕರ್ತ್ ವಿಷಯ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಕೇಳ್ರಿ. ರೈತರ ಪರವಾಗಿ ಅರ್ಧ ಮುರ್ಧ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ರಂದ್ರೆ ನಾವು 4 ಊರಾಗ ಯಾರ ಎಕ್ಸ್ಪೈರ್ಡ್ ಆರ್ನು ಶವ ಸಂಸ್ಕಾರ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲೇ ತಂದಿಡವ್ರು. ಎಲ್ಲಿ CA ಆಫೀಸ್ ಮುಂದೆ ಒಟ್ಟ ಮಣ್ಣು ಕೊಡೋಂಗಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾರ ಸತ್ರೂ ಮಣ್ಣು ಕೊಡೋಂಗಿಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಏನು MD ಇವ್ರು ಏನು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅದಾರಲ್ಲ ಅವರು ಬಂದ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸೋತಕ ನಾವು ಶವ ಸಂಸ್ಕಾರ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ. ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನಾವು ಒಟ್ಟ ಏನು ಹ್ಯಾಂಡ್ರ ಮಾಕ ಸಾಲಿ ಬಂದ್ ಮಾಡಿ ದನ ಕರ ಎಲ್ಲನ 22ರಿಂದ ಮುಂದೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ನಮ್ಮದು. ಮತ್ತು ಯಾರೋ ಸತ್ರು 4 ಊರಾಗ ನಾವು ಒಟ್ಟ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಿ ನೀರೀಗ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನಾವು ಘಟ್ಟಪ್ರಭಾ ನೀರು ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ನಮ್ಮ ರೊಕ್ಕ ಜಮೀನ್ದಾಗ ನೀರು ನಿಲ್ಸತ್ತಾರ, ಅದಕ್ಕೆ ರೊಕ್ಕ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ನೀರು ನಿಲ್ಲಿಸಬಾರ್ದಲ್ಲ. ನಾವು ಈಗ ಹಂಗೆ ಬಿಡ್ರಂತವು ಅನ್ಕತಕ್ಕ ನಾವು ಕೊಂಡಾವು. ಒಟ್ಟು ತಾವು ಹಿಡ್ಕಲ್ ಡ್ಯಾಮ್ ನೀರನ್ನು ಈಗ ನಮ್ಮ ರೊಕ್ಕ ಕೊಡ್ತಾಗ ನಿಲ್ಸೋದಿಲ್ಲ. ಇಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಬೇಡಿಕೆ ಐತಿ. ಮತ್ತೇನ್ರಿ ಈಗ ಅದು ನೀರು ಬಂದು ನಿಂತಿರೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಗದ್ದೆ ಎಲ್ಲ ಹೊಲ ಮುನಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾವೆ. ರೊಕ್ಕ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಹೊಲ ಮುನಿಸತ್ತಾರು. ಈಗ ನಾಳೆ 19ಕ್ಕೆ ಮೀಟಿಂಗ್ ಕರ್ತಾರೆ. ಮೀಟಿಂಗ್ದಾಗ ಸರಿಯಾಗಿ ಅವರು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೋಗಿ ಬಂದ ನೋಡಿ ಲೀಗಲ್ ಸೆಕ್ಷನ್ದಾಗ ಫೈಲ್ ತೆಗಿಸಿ ನೋಡಿದಾನ. ಇವ್ರು ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಆಡೋರು. ಈಗ ತಮ್ಮ ಹತ್ರ ಯಾರು ತಾವ್ರವರು ಹಣ ಬೇಡಿಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ತಮ್ಮ ಕೆಲಸ 35-5 ಅಂದರೆ 19 ಆದಿಂದ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಇದು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅವ್ರ. ಈ 35-5 ಇದ್ರ ಅರ್ಥ ಏನು ಅನ್ನೋದು 19 ಆದಿಂದ ಹೇಳ್ತಾನೆ. 35-5 ಅದ್ ನಂತರ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅದನ್ನ ಈಗ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನ ಈಗ ಹೇಳಿರೋದಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಇದು ಒಂದೇ ನೋಡಿ ಮೇನ್ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ 4 ಊರಾಗ ಯಾರ ತೀರ್ಕೊಂಡ್ರು ನಾವು ಇನ್ನು ಶವ ಸಂಸ್ಕಾರ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ, ತಂದು ಇಲ್ಲೇ ಇಡವ್ರ. ಮತ್ತು ನಮಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಯಾರು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗೋ ಮಟ್ಟ ನಾವು ಇಲ್ಲೇ ಇರೋರು. ಅಲ್ಲ ಇದು ಸರ್ ಇದೊಂದು ಏನಂದ್ರೆ ಈಗ ನೀವು 5ರಿಂದ 6 ಸಲ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಒಂದು ಸಲ ದನ ಕರಗಳು ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ರಿ. ಇಷ್ಟು ಆದ ನಂತರ ಸಚಿವರು ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಸಾಹೇಬರುಗಳು ಬಂದು ಏನೋ ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಏನೋ ಒಂದು ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸೋದು ಅವ್ರು ಮಾತು ಕೊಟ್ಟು ಹೋದ್ರು. ಆದ ನಂತರ ಈ ಇಲಾಖೆದವ್ರು ತಮ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಸ್ಪಂದನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ? ಅಲ್ಲಿ ಬಂದೈತ 35-5 ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರಂತೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅಷ್ಟೇ ನಿಂತೈತವ್. ಅದು ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಆಗಣಿಲ್ಲ, ಅದು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮುಂದೆ. ಇಷ್ಟು ತಾಳೂರು ಸರ್ ಅಂತೀರ ಸರ್, ಅವ್ರು ಏನವರು ನಿಮ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಸ್ಪಂದನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸರ್ ಅವರು? ಅವ್ ನೋಡ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಬಾಡಿಗೆ ಕಮಿಷನ್ ತಿಂಗಳ ಬರ್ತೈತಿ. ರೈತರ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಏನೈತೆ ಅವಂಗ? ತಿಂಗಳ 4-5 ಲಕ್ಷ ಬಾಡಿಗೆನೇ ಬರ್ತೈತೆ. ಅವ್ನು ಹೋಟೆಲ್ ಕಟ್ಟಾಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಇದಾವ ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ದುಡ್ಡು ಬರ್ತೈತಿ, ಕಮಿಷನ್ ಬರ್ತೈತಿ. ಇದನ್ನ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಏನೈತೆ ಅವ್ನು? ಅವಶ್ಯಕತೆನೇ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ರೈತರು ಸಾಯವರು. ಈ ಸೇವಾ ಆಫೀಸ್ ಧಾರವಾಡ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ದು ನೀವು ಕೊಂಡವ್ರ ಕೊಡ್ರಿ ಅಂದ ಔಷಧ ಕುಡಿಯೋದು ಎಲ್ಲರೂ ತಂದು ಬಾಟ್ಲೆ ಕೂತು ಕಾಲು ಬೆಳಕತ್ತ. ಯಾರು ಸರ್ ನಿಮಗೆ ಔಷಧ ಕುಡಿ? ಸೇವಾ ಧಾರವಾಡ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ದು. ಹೆಸರೇನು ಸರ್? ಹೌದ್ರಾಮ್ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ರೈತರಿಗೆ ರೈತರಿಗೆ ನೀವು ಕೊಡ್ರಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಾಡ್ರಿ ಅದು ಔಷಧ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಅದು ನಿಮ್ಮ ಅರ್ಜಿ ಅಂದ ಹೋಗಿ ನಮ್ಮ ಹುಡುಗರು ಬಾಟ್ಲೆ ತಂದು ತೋರಿಸ್ರಿ. ಅವ್ರು ಎಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡು ಬಾಟ್ಲೆ ತೊಗೊಂಬರಿ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಬರಿ. ಅಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದು ಏನು ಮಾಡೋರು ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ಬೇಕು. ಇವ್ರಿಗೆ ಬಾಟ್ಲೆ ತೊಗೊಂಡು ಕುಡಿಯಾಕತ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲರೂ. ಆ ಕೈ ಮುಗಿದು ಕಾಲು ಮುದ್ದು ಮಾಡಕತ್ತ. ಹಿಂಗೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದಾಗೋದ. ಇವತ್ತು ಧಾರವಾಡ ನೀರಾವರಿ ಇಲಾಖೆ ಆಗೈತ್ರಿ. ನೀರಾವರಿ ಇಲಾಖೆದಾಗ ಆಗೈತೆ, ಅಲ್ಲೂ ಆಗೈತಿ. ಬಾಟ್ಲೆ ತೋರಿಸ್ರಿ ಅವನ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಬಾರ್ರಿ. ಈ ಮಾನ್ಯ ಇನ್ನೊಂದೇನ್ರಿ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ನಮ್ಮ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣಗಳು ಎಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ. ನಾವು ಅಂದ್ಕೊಂದಕ್ಕಿಂತ 100 ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಿದಾರೆ.
ಇನ್ನು ನಾವು ಅವ್ರ ತಾಕ ಕೇಳಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಅಷ್ಟೇ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ, ಮತ್ತು ಜಗತ್ತು ಜನ ಐತಿ, ಎಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಮಾಡ್ಯಾರು. ಅಂದರೆ ಇವಾಗ 19 ತಾರೀಕು ಮಟ್ಟ ನೀವು ವೇಟ್ ಮಾಡೋರು, ಮೀಟಿಂಗ್ ಆದ ನಂತರ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಮುಂದೆ ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿ. ಏನೇನ್ರಿ ಎಲ್ಲರೂ ಗಂಡು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಸಾಲಿ ಬಂದು ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲೇ ಕೊಂಡವರು, ಅಲ್ಲಿ ಊರಾಗ ಯಾರು ತಿರ್ಕೊಂಡ್ರು ತಂದು ಹೆಣ್ಣು ಇಲ್ಲೇ ಇಡೋರು, ಶವ ಸಂಸ್ಕಾರ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಸತ್ರು ಸತ್ರು ಶವ ಸಂಸ್ಕಾರ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲೇ ಇಡೋರು. ಇದು ಮಾತ್ರ ಗ್ಯಾರಂಟಿ 19 आद. त्यांनी सोमवारी धारवाड आणि बेळगाव पाटबंधारे विभागाच्या कार्यालयांना अनेक मास्तीहोळी शेतकऱ्यांसह भेट दिली आणि माध्यमांशी संवाद साधून त्यांना नुकसान भरपाईची रक्कम जाहीर करण्यासाठी सरकारकडे प्रस्ताव सादर करण्याचे आवाहन केले. याच प्रश्नासंदर्भात यापूर्वी 6 वेळा आंदोलने झाली, मात्र अधिकाऱ्यांनी पैसे दिलेले नाहीत. मंत्री सतीश जारकिहोळी यांच्या सूचनेने आम्हाला भाव मिळत नसल्याने आम्ही कीटकनाशके घेऊन पाटबंधारे कार्यालयात आलो, असे बाळेश मावनोरी म्हणाले. यावेळी बारमा कामटी, निंगाप्पा ओजी, उदय हिरेमठ, बारमा मोकाशी, निंगाप्पा चौगला, संतोष पाटील, बाळेश बंबर्गी, बसू पाटील व गावातील शेतकरी उपस्थित होते. कल्लाप्पा पमनाईक, KMM मराठी, यमकणमर्डी. आता पुन्हा एकदा वेळ झाली छोट्याशा विरामाची. तुम्ही पाहत राहा KMM मराठी. व्हाट अ प्रेजेंट सरप्राइज. कौन है? अरे वो मेरी फ्रेंड आरती है. तेरी शादी तो अटेंड नहीं कर पाई, लेकिन सोचा मिल लूं. वैसे जीत कहाँ है? वो अंदर है, बैठो ना. वाओ जया, बहुत सुंदर लग रहा है. वैसे सच कहूं, तुम्हारी पर्सनालिटी पे जज रहा है. आखिर चॉइस किसकी है? थैंक्स. अच्छा, तो कर्टन्स की तारीफ कर रही हो? अमरकौन कर्टन एंड फर्निशिंग. यहाँ है नए लुक, कलर और स्ट्रक्चर के बेहतरीन कर्टन फर्निशिंग की वैरायटी, जो आपके घर और ऑफिस की शान बढ़ाए. अमरकौन कर्टन एंड फर्निशिंग, खड़े बाजार, बेलगावी. थोड़ी सी महकी, थोड़ी सी बहकी, तो अनोखी है. हल्के हल्के दिल में हलचल जो मचलती है. ये कैसा है समा, ये प्यार सा एहसास है. ये किसकी पलकों में है, तस्वीरें कैसी नुमाइश है. आराधना, मारुति गली, बेळगाव. वस्त्रों का संगम, सुंदर सलोना, मन भाई आराधना. विरामानंतर पुन्हा एकदा आपले स्वागत. मुसळधार पावसाने संकेश्वर हिरण्यकेशी नदी ओसांडून वाहत आहे. पश्चिम घाट क्षेत्रात मुसळधार पावसामुळे हिरण्यकेशी नदी दुथडी भरून वाहत आहे. संकेश्वर शहराच्या हद्दीत राष्ट्रीय महामार्गालगत असलेल्या हिरण्यकेशी नदीच्या काठावर असलेल्या श्री शंकराचार्य मठात दर्शन घेतल्यानंतर लोक नदीचे दर्शन घेण्यासाठी येत आहेत. हिरण्यकेशी नदी सध्या ओसंडून वाहत आहे. नॅशनल हायवे ब्रिजवर लोक नदीचे निसर्गरम्य दृश्य पाहण्यासाठी येत आहेत. सचिन कांबळे, KMM मराठी, संकेश्वर. पश्चिम घाटात झालेल्या मुसळधार पावसाने राकसकोप जलाशयाची पातळी वाढली आहे. पश्चिम घाटात झालेल्या मुसळधार पावसामुळे बेळगाव तालुक्यातील राकसकोप जलाशय बुधवारी भरला. बेळगाव शहराला पाणी पुरवठा करणारा एकमेव जलाशय जवळपास भरला आहे. 0.6 TMC क्षमतेच्या जलाशयातील अर्ध्या TMC पेक्षा जास्त पाणी साठ्यात 2471 फूट पाणी जमा झाले आहे. 5 फूट पाण्याने भरणार असलेल्या धरणाचा जलाशय भरल्याने बेळगावातील नागरिकांमध्ये समाधान पसरले आहे. राजशेखर हिरेमठ, KMM मराठी, बेळगाव. संकेश्वर येथे आषाढी एकादशी निमित्त सगळीकडे विठ्ठलाचे जयघोष ऐकू येत आहे. संकेश्वर शहरातील गांधी चौकातील विठ्ठल मंदिरात आलेल्या लोकांनी देवाचे दर्शन घेतले. आषाढी एकादशी निमित्त सर्वत्र विठ्ठला विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठलाचा नाद ऐकू येत होता.
एकादशी निमित्त सकाळी विठ्ठल मंदिरात येणाऱ्या लोकांनी विठ्ठल आणि रखुमाईचे दर्शन घेतले. मंदिरासमोर भाविक तुळशी, फुले, नारळ, कापूर खरेदी करत होते. उपवास करणाऱ्या भाविकांनी विठ्ठलाचं नामस्मरण करून विशेष हा दिन साजरा केला. गांधी चौकातील होळम्मा देवी आणि अंजनेयाच्या मंदिरातही लोकांनी जाऊन दर्शन घेतले. ज्या भाविकांना पंढरपूरला जाता आले नाही ते इथल्या विठुरायाचे दर्शन घेऊन पावन झाले. सचिन कांबळे, KMM मराठी, संकेश्वर. आता पुन्हा एकदा नजर टाकूयाच्या हेडलाईन्सवर. उत्तर कर्नाटकात प्रथमच केएलईमध्ये रोबोटिक कॅन्सर शस्त्रक्रिया. रोबोटिक सहाय्यक कॅन्सर शस्त्रक्रियेचा प्रभावी वापर. लॅप्रोस्कोपिक आणि ओपन सर्जरीला असणार पर्याय. आत्महत्येच्या प्रयत्न प्रकारात आता कहाणी में ट्विस्ट. रमेश जारकीहोळींच्या जवळचा मित्र पृथ्वी सिंहचे नाव समोर. कण्विकाच्या सासऱ्यांनी केली काउंटर केस दाखल. भाग्यनगर 5व्या क्रॉसच्या रस्त्याची दुरावस्था. कचऱ्याचे ढीग, खड्डे आणि चिखलाचे साम्राज्य. महानगरपालिकेचे दुर्लक्ष असून रस्ता दुरुस्तीची केली नागरिकांनी मागणी. आता वेळ झाली इथंच थांबण्याची. तुम्ही पाहत राहा KMM मराठी.